살아가는 동안 되도록 건강하게, 그러면서 가능한 오래 사는 것. 어쩌면 모든 사람들의 바람인지 모른다. 그런데 만일 우리에게 중대한 징병이 찾아온다면 우리는 어떤 병원을 선택할까? 수많은 수술과 치료의 가능성 앞에서 최선의 선택을 할 수 있는 것. 그래서 우리의 생명을 믿고 맡길 수 있는 것. 우리는 그런 병원을 원한다. 그렇다면 병원이 갖추어야 할 최고의 조건은 과연 무엇일까? 동남아시아의 관문이라 불리는 태국. 최악의 경제 위기로 인해 전 세계적으로 관광 수입이 급격히 줄어들고 있지만 태국을 찾는 발걸음은 여전하다고 한다. 그 비결은 무엇일까? 한 해 20만 명의 외국인 환자들이 찾는다는 방콕의 사미티벳 병원. 방콕 내 세 개의 체인으로 구성된 이 병원은 태국 최초의 사립 어린이 병원으로도 유명하다. 어린이들이 즐거운 마음으로 병원에 올 수 있도록 아이들이 좋아하는 놀이시설과 충분한 휴식 공간을 두었다. 아이들이 편안한 마음으로 병원에 오게 되면 한결 수월해지는 쪽은 역시 부모. 병원을 선택하는 데도 큰 영향을 미치게 된다. 정기검진을 받기 위해 한 독일 아기가 병원을 찾았다. 아기를 가진 엄마라면 특히 병원 선택에 있어 까다로울 텐데 문화와 환경이 전혀 다른 외국 병원의 이용은 어떤 경험이었을까? I think in Germany I've never seen this a hospital like this with so much pictures, with some playground. It's great for kids. 시설도 시설이지만 언어나 시스템적인 면에서도 외국인이 이용하기에 전혀 불편함이 없다는 장점도 있다. เพราะฉะนั้นก็จะรองรับความต้องการของเด็กของผู้ปกครองทั้งในสำหรับผู้ป่วยที่เป็นคนไทยเองและผู้ป่วยชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยทำธุรกิจในประเทศไทยแม้กระทั่งชาวต่างชาติที่อยู่รอบๆประเทศเรานะครับทีนี้เราก็ตั้งใจที่จะทำอันนี้ให้มีให้สามารถที่จะดูแลเด็กทุกคนไม่ว่าจะเชื้อชาติไหนเนี่ยด้วยคุณภาพที่ดีที่สุดที่เราจะทำได้นะครับ 베트남 여행 중 위에 구멍이나 현지 프랑스 병원을 찾았던 에스트라드 주일 씨. 놀랍게도 의사는 방콕의 병원을 추천했다. 갑작스럽게 찾아오게 된 방콕의 병원. 그들에게 이 병원은 어떤 느낌일까? Oui, très satisfait. Oui. Et quel est le côté, comment dire, quelles sont nos prestations qui vous sont le plus marquées? Moi, au niveau de la prestation, c'est l'accueil que nous avons, tant mon mari que moi. Votre disponibilité, surtout vous, Dao. 갑작스런 발병, 거기다 생활과 문화가 전혀 다른 외국이라는 악조건까지 겹쳐 극도로 불안했을 두 사람. 하지만 병원으로 옮겨진 후 그들은 자신들의 걱정이 필요 없는 것이었다는 걸 알았다. Ah ben je le trouve excellente parce qu'en plus de ça bon mais ils ont trouvé ce que j'avais et apparemment ils l'ont guéri rapidement on m'avait vanté les mérites du plateau technique et des compétences et ben je les constate donc je suis satisfait pour le moment vraiment de cet hôpital quoi. Plus le cadre comme je disais ça ressemble davantage à un grand hôtel qu'à un hôpital quoi. 사실 태국의 병원들이 세계적으로 유명하게 된 것은 성형외과 때문이다. 미용과 성형 쪽 수술과 치료가 저렴하면서도 우수하다는 인식이 생기면서 외국인들의 관심을 끌게 됐다.
when I was in America, a lot of my friends were saying, come to Thailand, it's so cheap to do any medical. Like, I knew many friends that did teeth. They fixed all their teeth, and they came to Thailand for it, and they got a free trip out of it, and they really enjoyed the culture here. They enjoyed the people. And so I thought, oh, okay, I will come and look for a nice hospital. And my friends recommended Samidiwe. I came in and I was amazed. I was like, this looks like a hotel compared to our hospitals in Hawaii. It's not the same at all. It's so beautiful. I thought it was a hotel when I came. 이곳은 성형외과 의사만 20명이 넘는 전문 센터다. 최근 들어 세계적인 관심을 보이고 있는 가슴 성형 수술. 풍부한 시술 경험으로 숙련되고도 정교한 기술을 보유하고 있다는 평가를 받고 있다. 성형 보형물로 사용하는 젤타입의 제품은 기존에 사용하던 식염수 팩의 단점을 보완해 전 세계적으로 가장 많이 사용되고 있다. 수술은 1시간 정도 걸리게 되는데 수술 중 가장 까다로운 부분은 최소한의 절개를 통해 보형물을 집어넣어야 하는 것이다. การผ่าตัดเสริมหน้าอกในปัจจุบันเนี่ยของเราเนี่ยถ้าเสริมหน้าอกทั้งหมดส่วนใหญ่ที่เรายังใช้อยู่ก็ยังคงใช้เรื่องของการใส่เต้านมเทียมเข้าไปซึ่งก็เป็นเต้านมที่เราใช้ส่วนใหญ่ก็เป็นเต้านมที่มาตรฐานนะครับส่วนใหญ่ที่เราใช้ก็เป็นมาตรฐานที่ผ่านUS FDA นะครับ approve 가슴 확대 성형 수술을 받은 한국인 이지은 씨. 수술 후 5일 정도 입원해 있으면서 경과를 지켜보고 있다. Your blood pressure is normal and your temperature is normal. And now do you pain the wall? A little bit. Okay. Do you need the medicine or not? Yeah, I need the medicine. Okay. 아무래도 자신이 살고 있는 나라가 편할 것 같은데 그녀는 왜 방콕의 병원을 선택한 걸까? 가격 차이겠죠? 그리고 한국보다 태국이 더 수술을 잘한다고 그러니까 먼저 앞서 나왔고 태국이 그리고 병원이 이 병원이 되게 세계적으로 알려진 병원이거든요. 그래서 이쪽을 선택하게 된 것 같아요. 같은 질의 의료라면 비용도 경쟁력이 된다. 그리고 그 나라만이 갖는 환경 역시 중요한 요인으로 작용한다. 또한 세계 각국에서 환자가 오는 만큼 그들을 위한 세심한 보살핌도 필요한데 이 병원의 서비스는 한국이나 다른 나라에서도 좋은 모델이 되고 있다.เพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนเราจะมีบริการหลายอย่างนะไว้รองรับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นล่ามนะครับที่ช่วยแปลภาษาสามารถพูดภาษาได้หลายภาษานะครับเวลามาตรงนี้ก็สามารถสื่อสารกับทางแพทย์ได้นะครับก็ไม่ต้องมีความห่วงใยว่าจะติดต่อยังไงนะครับเรายังช่วยดูแลถึงเรื่องการติดต่ออื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรงแรมที่พักหรือว่าเรื่องวีซ่านะครับเราก็สามารถช่วยบริการตรงนั้นได้นะครับ사실 모든 조건보다 먼저 확보해야 할 것이 바로 의료의 질이다. 아무리 가격이 싸고 볼거리가 많고 시설이 좋다 하더라도 의료의 질에 대한 믿음이 없으면 그 누구도 선택하지 않기 때문이다. 이 병원은 국제병원평가위원회의 국제 인증을 통해 병원의 안전과 질적 수준이 국제적 기준에 도달했다는 것을 보여주고 있다. ในส่วนของการที่จะแข่งขันในตลาดที่จะต้องรักษาชาวต่างชาติเนี่ยนะครับเราก็คงจะต้องมีการที่จะต้องเปรียบเทียบความสามารถของประเทศเราเนี่ยกับประเทศที่สแตนดาร์ดซึ่งปัจจุบันเนี่ยของเมืองไทยเราส่วนใหญ่จะใช้อเมริกาเป็นตัวเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นในการที่จะขอ accredit จาก JCI มาเป็นมาตรฐานเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้โรงพยาบาลที่จะเข้าในตลาดต่างประเทศเนี่ยก็จะต้องเปรียบเทียบตัวเราเองกับมาตรฐานที่ใช้ในอเมริกา
세계적인 경기 침체가 지속되자 관광객은 급속도로 줄었고 공항마저 폐쇄되기도 했다. 하지만 오래지 않아 태국을 찾는 이들이 다시 늘기 시작했다. 그것은 전 세계인을 자신들의 환자로 만들기 위해 오랫동안 준비를 멈추지 않기에 가능한 일이었다. 미국 동부 볼티모어에 위치한 100년 전통의 존스 홉킨스 병원. 미국의 자랑이기도 한 이 병원에서 배출한 노벨 의학상 수상자만도 30여 명. 17년째 올해의 병원 1위를 차지하고 있는 최고 중의 최고인 병원이다. 간암 말기로 치료를 받기 위해 존스 홉킨스에 온 로즈 리켓의 이야기를 들어보자. And within a couple weeks, it had grown to 4 centimeters. A couple more weeks, it had grown to be as big as a baseball. And it's right in the middle of my liver where they can't do surgery to cut it out. 수술적 치료가 불가능한 상태지만 가족들은 그녀가 좋은 결과를 얻을 수 있다고 믿고 있다. I trust this staff with my life. Like I said, they're some of the best doctors in the world right here, and we're fortunate that we live this close to Johns Hopkins. And we have some of the best doctors in the world right here working on. Yep. And our cancer center is the best. Referred. Yeah, very good. Good hospital. Exactly. Everybody says that all around the world. 로즈 리켓과 그녀의 가족들이 존스 홉킨스를 믿는 이유는 세계 최고의 의사들이 모여있기 때문에 최신 치료법이 가능하다는 기대 때문이다. 로즈 리켓의 치료는 간 색전술 권위자인 거신드 박사가 맡았고 그녀의 치료에는 거신드 박사팀이 연구해온 새로운 치료법이 이용될 것이다. We did actually all the work on the preclinical side in animal models of liver cancer, and then because of our results being so good, there were a number of clinical studies that were launched throughout the world, in Hong Kong and Europe, especially Barcelona in particular, and the results that are starting to come out and emerge from these studies are very positive. In terms of tumor response, we're able to achieve now response rates in the 80% range, which is far better than the conventional chemoembolization, and even better than the systemic chemotherapy. 거신드 박사의 연구는 결실을 맺어 최신 간암 치료법으로 큰 관심을 얻고 있다. 이렇듯 새로운 시도가 가능한 것은 존스 홉킨스 병원이 연구에 대한 적극적인 지원을 아끼지 않기 때문이다. Makes Johns Hopkins unique is the dedication to patient care, the quality of the faculty, the motivation of the people working here from the research side. So when you combine all these things, the environment makes it possible to accomplish a lot of very positive research because of the support. 존스 홉킨스. 그곳은 어쩌면 아픈 이들의 희망일지 모른다. 어떤 질병이라도 이곳의 의사들은 새로운 연구를 통해 치료법을 찾아내리라 믿기 때문이다. 이것이 바로 17년째 존스 홉킨스를 미국 1위의 병원으로 만드는 비결이 아닐까. I believe it all started with the research accomplishments that the institution was able to reach in terms of the funding received by the federal government to dedicate to the research and the clinical care provided to the patients who come here. So those were the two major factors that sort of came into consideration for the overall hospital rating. 수많은 환자들을 위한 치료법의 연구만큼이나 중요한 것은 얼마나 안전하게 환자를 치료할 것인가 하는 것이다.
그것을 위해 입원에서 퇴원까지 환자에게 행해지는 모든 진료의 질을 평가하고 개혁한 한 병원이 있다. JCI 인증을 받기 위해 1200여 가지의 까다로운 테스트를 통과해야 하는데 진료 도중 눈에 약품이 들어갔을 때의 응급처치도 그중 하나다. 소리가 튀었어요. 그래. 손잡고 나 시선해. 도와줘. 선생님 여기 좀 잡아만 주세요. 그렇다면 국제 인증 후 어떤 변화가 있었을까? 저희가 습관적으로 하거나 구전을 통해서 저희 나름대로 매뉴얼화 시켜서 일했던 그런 것들을 정말 근거 있게 체계적으로 문서로 남기게 되고, 그래서 어느 누구도 들어와도 쉽게 교육을 받고, 그 다음에 모든 업무가 어느 병원에 어느 곳에 가든지 그 매뉴얼대로 하기 때문에 뭐라 그럴까, 업무의 표준화가 됐다는 게 제일 정확하고요. 수술 과정도 여러 가지 점검을 거치게 된다. JCI 인증을 위한 평가는 아주 희박한 의료 사고까지도 방지하려는 노력과 의식 개혁을 포함하고 있기 때문이다. 타임아웃 하겠습니다. 타임아웃 시작하겠습니다. 환자 이름, 수술 부위는 누추, 레벨은 L.5 원레벨, 예정 수술명은 TLF, 임플란트는 GSS 사용 예정입니다. 맞습니까? 네. 맞습니다. 여러 가지 그 체계적으로 시스템적으로 일어날 수 있는 것을 미연에 방지하는 여러 가지 조치를 취해 놓는 것이 JCI의 그러한 방식입니다. 그래서 저희가 그 국제의료기관 평가를 받고 나서 그 기준을 따라서 모든 조치를 해 놓았더니 역시 의료사고가 대폭 줄어들었다고 저희가 그렇게 말할 수 있겠습니다. 지난 5월 문을 연 국내 최초의 로봇 수술 교육센터. 로봇을 이용해 동물 실험 및 모형 인체 실습까지 가능한 곳이다. 로봇 수술은 복강경 수술을 잇는 최신 수술법으로 전립선 암을 비롯해 갑상선암, 대장암 등에서 많이 활용되고 있다. 그래서 클러치를 이게 카메라를 만약에 당기고 싶으면 책 보듯이 책을 이렇게 쥐고 있다고 생각하고 카메라 버튼을 바르고 책을 이렇게 올리면 가까이 보여. 책을 멀리 보고 싶으면 이렇게 돌린다고. 책을 왼쪽으로 보고 싶으면 이렇게 돌리고 이렇게 돌린다고. 그다음에 이제 교육을 담당하는 이는 존스홉킨스 병원에서 로봇 수술을 강의했으며 최근 500내 로봇 수술 기록을 세운 비뇨기과의 나군호 교수다. 그렇다면 로봇 수술에 전 세계적 관심이 쏠리고 있는 이유는 뭘까? 제가 담당하는 분야가 이제 비뇨기과 전립선 쪽인데, 이 전립선이 수술하기가 상당히 좀 어려운 부위입니다. 그러니까 손도 잘 닿지가 않고, 또 수술할 때 출혈이 많이 나서 이게 나중에 요실금이나 발기부전 같은 부작용으로 많이 나타났었는데, 이제 로봇이라는 기술이 좀 확대가 돼서 보입니다. 한 10배 정도 확대가 되고, 또 손이 기존에 잘 안 닿던 지역을 좀 자유롭게 수술을 할 수 있게 해주니까 그런 부작용을 좀 많이 줄일 수 있지 않을까 해서 처음에 시도했던 것 같습니다. 한 번도 안 해보셨지만, so we can try. So you can, if you put your head in, and then you press the ready button, and you can try. I'll tell you as it goes. 최근 들어 로봇 수술에 대한 교육을 받기 위해 한국을 찾는 외국 의사들도 많다. Wow. これからですね、今後世界中でこういったロボットの手術っていうのは広がっていくと思うんで、特に若い先生たちがですね、こういったトレーニングをする上ではこういった施設っていうのは非常に大事だと思います。ですから、こういった4世大学でですね、こういったことを始めたということはですね、我々日本も、今後真似してですね、こういったトレーニングシステムを作っていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思います。 세계적인 흐름에 앞서가기 위한 병원들의 여러 노력들은 우리의 병원이 국제적 수준으로 성장해가고 있음을 보여주고 있다. 인구
인구 360만 명으로 크기로나 인구로나 우리나라 두 번째 도시인 부산. 하지만 KTX의 등장으로 서울 대형 병원으로의 쏠림 현상은 더욱 심해졌다. 그런데 부산의 병원들은 역발상을 해보았다. 서울이 줄 수 없는 것, 지역 병원만의 특징을 찾기 시작한 것이다. 부산의 번화가 중 하나인 서면. 여느 도시의 번화가와 다른 점이 있다면 온통 병원이라는 점이다. 지역 병원의 경쟁력을 높이기 위해 다양한 병원들이 서면으로 모여들었기 때문이다. 서면의 한 메디컬 빌딩에 있는 안과병원. 메디컬 빌딩으로 모인 후 환자의 수가 점점 증가하고 있다. 망막에 레이저 해놓은 거, 대장실 레이저는 다 괜찮고, 눈물 한번 잘 넣고 약 끊지 마세요. 대학교에 있는 교수님들이 나와서 개업하게 될 때 또 경쟁력을 갖추기 위해서 이런 한 곳에 모이게 되면은 한 곳에서 대학병원과 같은 고급 진료를 동시에 저렴하게 받을 수 있도록 만든 것이 메디컬 센터의 개념이고 91년도에 이 센터를 저희들이 제일 먼저 시작을 했습니다. 그로 인해서 환자들이 많은 호응을 받게 되었죠. 메디컬 빌딩은 단순히 한 건물 안에 병원들이 모여있는 것만을 말하는 것은 아니다. 모든 병원들은 협력과 협진 시스템이 마련되어 있고 한 건물 안에서 필요한 모든 검사와 진료가 가능하도록 만든 것이다. 서면의 성공적인 사례 이후 부산의 여러 지역에 메디컬 빌딩이 들어서고 있다. 이곳은 해운대에 있는 한 치과병원. 이 병원 역시 여러 병원이 함께 모인 메디컬 센터 안에 자리 잡은 병원이다. 실제로 종합병원을 가시면 모든 과가 다 협진 체제를 갖추고 있듯이 개인 병원도 한 곳에 또 한 건물 내에 위치해 있으면 환자가 와서 저희들이 보통 표현한 원스톱 서비스, 치료를 할 수 있는 여러 가지 모든 부위를 한 건물 내에서 해결을 할 수 있기 때문에 환자들이 움직이는 동선이라든지 또는 그 여러 가지 이동하는 데 소요되는 그 불필요한 시간 이런 것을 이제 줄일 수가 있고. 최근 들어 지역 병원에 대한 지역 주민들의 인식이 조금씩 바뀌고 있다. 또한 부산을 찾는 외국인 관광객과 더불어 병원을 이용하는 외국인들도 늘고 있다. 미백 설명할 거거든요. 치아 미백. 그래서 이제 사진을 미백하는 과정. 한번 제가 여쭤봐도 되는지 모르겠는데 일본에서 미백 많이 하시는가? 아리마스. 태국의 사례에서도 보았듯이 글로벌 시대를 살아가는 사람들은 자신에게 필요한 병원이라고 생각하면 어디든 갈 수 있고 또 그렇게 하고 있다. 일본 관광객들이 한국의 병원을 찾는 이유도 마찬가지다. 日本に比べて韓国は医療と美容と医療が合わさって技術が高いという印象があるので、日本で受けるより韓国で受けたいと興味が前からありました。 부산은 지역 병원의 경쟁력을 키우기 위해 메디컬 센터 시스템을 선택했다. 이로써 지역의 병원이 살아나고 있는 것이다. 저희들이 이제 메디컬 스트리트를 만들게 되면 아무래도 이제 국내뿐만 아니라 외국인한테도 어떤 부산시 의료의 어떤 질을 알릴 수 있는 그런 계기를 만들 수 있을 것 같고요. 특히 이제 사실은 지방 경제가 굉장히 어려운데 이 메디컬 스트리트 만들게 되면 의료건강이 활성화됨으로 인해 가지고 주위의 경제 활성화, 특히 상권이 살아난다든지 그런 여러 가지 부수적 효과를 누리게 되겠습니다. 그래서 서면은 이제 의료 관광으로 묻고 또 부산 타 지역 해운대라든지 천연 관광 자원이 있으니까 그러한 서비스를 묻는 작업들이 수반이 되면 저희들로서는 상당한 효과가 있을 걸로 예측을 하고 있습니다.
일본 오이타현에 위치하고 있는 작은 도시 벳부. 우리나라 사람들에게는 온천의 도시로 알려져 있다. 그런데 온천 외에도 벳부를 특별하게 만드는 것이 있다고 한다. 別府の方にすごく有名な病院があるっていうのを聞いて、病院はい病院の喉の病院なんか野口病院っていうところ、野口病院っていうのはどの程度有名だと思われますか？全国でなんか甲状腺でなんか有名でなんか三大病院なんか東京神戸別府ですごい有名な病院って聞きましたけど、皇后様が見えたぐらいですから手術に벳부 사람들이 자부심을 가지고 있는 이곳은 바로 100년 전통의 노구치 클리닉이다. 이 병원은 1922년 노구치 유자부로가 처음 세웠는데 그동안 병원 외적인 성장과 함께 갑상선 전문 병원으로서의 명성을 키워왔다. 지금은 4대째 가업을 이어가며 진료를 보고 있다. 私の祖父がこの病院を始めて初めの5年間か10年間くらいは、甲状腺の病気というのを主にやってたわけではないんですね。もちろんそういうのも多少やってたんですけども、それ以外にやはり他の病気も来て、そういう人を見ないとやはり患者さんが集まらないもんですから、しかし時代とともにだんだんに甲状腺の病気だけが来るように、なっていったと。そういうふうにして甲状腺の病気がたくさんになりますと、今度はいろんな甲状腺の病気が集まりやすい。あるいは病気そのものの名前は同じです。でも程度が違うような患者さんがおいでになると。 100년의 역사가 흐르는 동안 갑상선과 관련된 병이라면 누구라도 노구치라는 이름을 떠올리게 되었고 전국의 환자들이 모이게 됐다. (4대) 노구치인 노구치 히토시라가 진료를 보고 있다. これ手術があったのが2月の9日ですね。もうだいぶ経ってますね。ここちょっと開けていただけますか。 지난 2월에 갑상선 암 수술을 받은 27세의 오하시 아야코 씨. 정기 검진을 위해 병원을 찾았다. こちらその社長さんです。で社長さんが大きな声でから怒鳴ってるわけですね。働きと怒鳴ってるおかげで、甲状腺の方は、かろうじて、ちょうど医療のホルモンを出しているという状況です。 노구치 병원에선 한 의사가 수많은 종류의 갑상선 환자를 진료하게 된다. 그렇기 때문에 의사들은 풍부한 경험을 갖게 되고 환자들의 신뢰와 만족은 높아져 간다. 이것이 수많은 환자들이 노구치 병원을 찾는 이유이기도 하다. まずお薬をとりあえず甲状腺のホルモンを補正してみてどこまで良くなるか様子を見てみましょう。 수술 후 첫 진료. 환자는 걱정이 많았지만 다행히 결과가 좋다. 그녀가 사는 야마구치현에서 이곳까지의 거리는 3시간. 수고를 마다 않고 이곳까지 온 성과가 있었을까? そうです。すごく良かったですね。やっぱり他の病院だといろんな手術をされたりとか病気の患者さんがいて患者さん同士のコミュニケーションがやっぱり違うと思うんですけど、ここはやっぱり皆さん同じ病気で入ってるので治療経過だったり自分の不安だったり悩みだったりっていうのをみんなで共有できる。で治ったこともみんなで一緒に喜べる。そういうのがすごくここの素晴らしいところだと思います。 노구치 병원의 가장 큰 특징 2가지는 검진 결과를 당일에 알 수 있다는 것과 유전자 검사를 통해 치료 방법이 정해진다는 것이다.
補助線に良性ではあるんですけれども腫瘍があってその腫瘍に水が溜まってちょっと大きくなっててで病状としては別に悪いことは何もないんですけれども一応ちょっと心配なので見に来ていただいてという形で갑상선에 있는 종양의 종류를 알기 위해 3시간이나 떨어진 구마모토에서 달려온 마에다 양. 특히 가족력이 있어 더욱 걱정이 많다. 초음파를 통해 종양의 위치를 파악하고 나면 바로 세포 검사를 의뢰하게 된다. 다른 병원에서는 며칠이나 걸리는 검사 결과가 노구치 병원에서는 한두 시간 만에 나오기 때문에 마에다 양은 걱정하며 기다리는 시간을 줄일 수 있다. うちの病院では私を含む3人の細胞検査士がいますのでローテーションを入れてたくさんの量をこなせるような形になっています。でさらにもう一つの利点としては、迅速な細胞診を実施していますのでこれは多分日本でほとんどないと思うんですけれども10分潜視して10分で報告しています。すると患者さんは、その日に結果を聞いて帰ることができますので患者さんにとって、結果が出るまでに時間を要してその間心配する必要もないしすぐ治療にも、取り掛かれるしそういうので利点があると思っています。例えばこれが DNA の検査ですね。 이곳은 15년 전부터 실시하고 있는 유전자 검사실. 유전적인 인과관계를 찾아 치료 방법을 정하기 위한 검사이다. 일반적으로 암은 가족력과 연관이 있기 때문에 유전자 검사가 유용하게 사용된다. そういった患者さんがもし外来に来られたらすぐ遺伝の相談を行うわけです。そして遺伝の相談をして患者さんから同意が得られれば患者さんの血液を取りましてその血液から DNA を取ってその目的の遺伝子を調べて実際にその患者さんが遺伝によって病気が起こっているかどうかを調べるわけです。 DNA 검사를 하게 되면 환자의 유전자적 특성을 알 수 있다. 만일 한 환자의 유전자를 통해 암의 발병이 유전성이었다는 것이 밝혀지면 가족들이 검사를 받게 되고 조기 발견, 조기 치료가 가능해진다. 그뿐 아니라 치료나 수술 방법에도 큰 차이가 있다. 一つはまず手術や検査など治療診断治療の方法が大きく変わってきます。例えば、甲状腺髄葉がんというある特殊なタイプの甲状腺のがんでは DNA を調べてもし遺伝性だと分かれば甲状腺を全摘といって全部取る全て取り去る手術をやらないといけないわけです。しかしもし髄葉がんの患者さんで DNA の異常がなければ甲状腺を半分だけ取ればいいとかですね治療が全くそういうふうに変わってくるということが一つ挙げられます。 한국에서는 유전자 검사에 대한 인식의 차이로 아직 보편화되지 않았지만 노구치 병원에서는 치료 방법을 결정하는 데 유용한 정보로 사용되고 있다. 유전자 검사나 세포 검사를 통해 암의 특성을 파악한 후 치료가 결정되면 수술을 하기도 한다. 오늘 수술할 환자는 갑상선의 왼쪽 부분에 3cm의 종양이 있는 환자다. がんが大きいということですね。3センチという大きさなので、ここにはですね声帯を動かす神経というのがあります。声を司る声帯を動かす神経があります。この神経をきれいに残してあげて手術を行わないと手術後に患者さんの声がかすれることになります。したがってその神経をきちんと残してやることが大事な手術です。 늘 있는 수술이라 일상처럼 여겨질 수도 있지만 집도의는 언제나 정중한 인사로 수술을 시작한다.
ここの手術の特徴は通常手術っていうのは糸を使うんですけど、糸ですね、こう結んで、糸じゃなくてこの機械で挟んで、血管を挟んで焼いて切る。 일반적으로 수술 봉합사를 사용해 봉합하는 방법이 아닌 전기열 응고지혈법으로 혈관을 묶어준다. 여기 白いのが見えますかね。これが神経ですね。これが하얀 부분이 보이는 그게 신경이라고. 反回神経という神経ですね。 성대신경은 수술 후 환자의 목소리를 살리기 위해 수술 중 가장 신경 쓰이는 부분이기도 하다. 집도의는 갑상선 주변을 깨끗하게 정리한 후 마지막으로 암이 있는 부분을 제거해낸다. もうこういう線取れますね。早かったですね、この人。取れましたね。 전기열 응고지혈법 덕분에 출혈이 적고 수술 시간도 짧아져 환자의 회복에 큰 도움을 줄 수 있게 됐다. 수술은 1시간 만에 끝났다. 걱정과 달리 성대신경을 보호하며 깔끔하게 종양을 떼어낼 수 있었다. 지난 2월 수술을 받고 방사선 치료를 위해 입원한 하야시 사토코 씨. 이 환자 역시 베프에서 3시간이나 떨어진 구마모토에서와 수술을 받았다. やっぱり甲状腺の専門っていうところがもうポイントが一番大きいんですけれども、安心できたのはここにもともといらっしゃった内科の先生が熊本の方に病院を出していらっしゃって、その先生の紹介でこちらの方にお世話になることになりました。 환자를 감동시키는 것은 역시 뛰어난 전문성. 그것은 작지만 강한 병원을 만드는 중요한 경쟁력이라 할 수 있다. 10년 전 노구치 병원에서 연수를 받은 박정수 교수 역시 전문 병원에 대한 긍정적인 견해를 갖고 있다. 전문병원이라 그러면 어떠한 전문 분야의 질병에 대해서 전문적으로만 일을 하기 때문에 모든 것이 굉장히 효율적이고 그 질환에 대해서 세계적인 수준의 지식이 흡수가 제일 빨리 진행될 수 있거든요. 그래서 전문병원에 그 종사하는 직원들, 의사들이 그렇고 그 다음에 아까도 얘기했지만은 또 기계, 첨단 기계 도입이라든지 이런 게 작은 전문병원도 의사 결정 과정이 굉장히 빠르다 그죠. 그래서 빨리 발전하는데 전문병원에 굉장히 이점이 많습니다. 대형 종합병원에서 하는 것보다는. 그래서 그런 방향으로 움직여야 된다고 봅니다. 이곳은 부산의 한 불임 전문 병원으로 미세 수정술과 시험관 아기를 통해 임신을 돕고 있다. 15년의 전통과 성공적인 임상 결과 덕분에 지역 환자들과 멀리 외국의 환자들에게까지 입소문이 난 전문 병원이다. 그때 뭐 마취가 안 됐다가지고 아프셨다고 그러는데. 멀리 러시아에서 온 아네시무아 씨의 이해를 돕기 위해 미리 만들어 놓은 동영상을 보며 치료 과정을 설명하고 있다. 그래가지고 이걸 체외에서만 이 난자거든요. 이런 난자를 이제 여러 개 뽑게 돼요. 오늘 이제 난자 제치하고. 작년 12월 첫 번째 시험관 아기를 시술받았던 아네시무아 씨는 착상이 실패했지만 다시 희망을 갖고 두 번째 시술을 위해 한국을 찾았다. 일단 몇 개 나오는가 보고 설명을 해드리죠. 불임 치료의 특성상 환자는 2, 3주 동안 병원 근처에 머무르기도 하고 날짜에 맞춰 다시 한국을 오기도 한다. 그렇다 보니 외국에서 오는 것이 쉽지 않은 일일 텐데
어떻게 이 병원으로 많은 외국 환자들이 오게 된 걸까? 제일 처음에 그 환자분들이 가장 신뢰를 갖는 게 의사의 소견대로 움직입니다. 그래서 저희들이 주로 중점을 두는 게 외국 환자 병원과 협력 관계를 맺어가지고 그 신뢰도를 쌓고 있습니다. 특히 러시아 같은 경우에는 그 동쪽에는 우리 대한민국이 참 가깝습니다. 멀리 모스크바를 가려면은 한 10시간 정도 지구 반을 돌아야 되는 점인데 우리 한국에 오는 과정은 한 3시간 정도 걸립니다. 외래가 끝나고 난자 채취를 한 후 입원실에서 안정을 찾고 있는 아니시모아 씨. 이번이 2번째 방문이다. 이제는 혼자 와서 치료를 받을 만큼 한국이 익숙해졌다. Я приехала без мужа. Принимают здесь очень хорошо, очень тепло. Чувствуешь себя уютно и комфортно здесь. Даже если сейчас у меня не получится на второй попытке, то я вернусь в эту клинику и попробовать еще раз, потому что я доверяю профессору и считаю, что здесь есть у меня шанс забеременеть. Все. 환자들이 이렇게 병원에 확신을 갖는 이유는 역시 병원에 갖는 전문성에 대한 확신이다. 임신 성공에 있어 가장 중요한 것 중 하나는 바로 배양액이다. 수정에서 분화, 성장, 착상 등 임신에 성공하려면 엄마의 몸속과 가장 가까운 조건을 맞춰줘야 하는데 이 병원은 15년 전부터 배양액을 연구해왔다. 아직도 대부분 외국에서 수입을 해서 사용하고 있습니다. 그러나 저희 병원은 그보다 더 좋은 여러 가지 성분을 만들어서 자체적으로 제조하고 있기 때문에 또 많은 비교를 해볼 때 그런 배양액의 영향이 임신율에 많은 영향을 미치는 것을 저희가 계속 관찰하고 있습니다. 지역에서 불임 한 가지만 한다는 것은 큰 모험이었다. 하지만 그것은 오히려 특징이 됐다. 끊임없는 연구와 임상으로 지역성을 극복하고 전문성을 살릴 수 있었기 때문이다. 치료하지 않고 정상 임신을 원하니까 그걸 보는 거지. 병원의 경쟁력은 무엇인지 여러 병원들을 통해 알아봤다. 질병 치료에 대한 끊임없는 연구, 진료 전반에 대한 안전성과 질을 높이기 위한 국제 인증, 그리고 특화된 전문성. 이것이 전부일 수는 없지만 우리는 이 모든 것들을 병원에 요구하고 싶다. 그것이 병원의 경쟁력인 동시에 우리의 생명에 대한 경쟁력이기 때문이다. 힘나요 부사시발